John chapter 3 verse 3 and 5. यूहन्ना 3 का 3 और 5 पढ़े। सब लोग अपना अपना बाइबल खोलकर अपना अपना लैंग्वेज में पढ़िए। யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனமும் 5ஆம் வசனமும். இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। Verse 5. இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे तो ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन आमीन। सब लोग प्रार्थना करें. Let us bow our head and pray to the Lord. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा हम आते हैं. आज भी तेरे उपस्थिति में आए हुए हैं. हर एक व्यक्ति को भी खुदावंद कलीसिया में पवित्र आत्मा जो कहता है उसी शब्द को सुनने के लिए हम सबको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं. तेरे वचन हर एक दिलों में प्रवेश किया जाए हैं, उसका पवित्र उद्देश्य पूरा होने के लिए इस समय हम समर्पण करते हैं. बोल रहे हैं हम भी प्रभु आत्मा से केवल बोलने के लिए सहायता किया जाए. खुदावंद यीशु जो सुनने वाला हर एक व्यक्ति को भी और ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में सुन रहा हर एक व्यक्ति के जीवन में भी आशीष का कारण बने. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं. आमीन। बैठिए. கர்த்தர்களா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாகட்டும். सारी आदर महिमा प्रभु की हो. இந்த வாசி கேட்ட இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் ये पढ़ते हुए सुना ये दोनों वचन நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत अवश्य वचन है. ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் यदि कोई दोबारा ना जन्म ले தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் காண மாட்டான். वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. verse 5 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 5वां वचन में लिखा है, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியாலும் பிறவாவிட்டால் एक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना हो तो தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான். परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. முதலாவது காண மாட்டான். पहले लिखा है वो राज्य को देख नहीं सकता. இரண்டாவது பிரவேசிக்க மாட்டான். और यहाँ लिखा है वो प्रवेश नहीं कर सकता. நம்முடைய ஒவ்வொருடைய ஆத்மாவும் हमारे हर एक की आत्मा ஆவியா இருக்கிறபடியால் वो आत्मा है, इसलिए நாம் ஆவிக்குரிய உலகமாகிய கட்டடத்தில் திரும்ப வேண்டும். हम आत्मा जिसने दिया उस परमेश्वर के पास जाना है. நாம் பூமி சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே पृथ्वी को रचना करने के पहले அவர் நம்முடைய சாயலிலும் அவருடைய ரூபத்திலும் நம்மை ஆவியில் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். अपने रूप और समानता में आत्मा के आकार देखकर प्रभु ने बनाया है. ஆகையால் அந்த சிருஷ்டிப்பு இப்பொழுது காலங்காலமாக நாம் शरीरத்தில் வந்திருக்கிறோம். वही सृष्टि अभी भी दुनिया में शारीरिक रीति से हम जी रहे हैं. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உரியவர்களாக மாறும்படிக்கு हम परमेश्वर के राज्य के अवकाशी बनने के लिए இந்த வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ये वचन हमें दिया गया है. மறுபடியும் பிறக்குதல். दोबारा जन्म. இந்த நாளிலும் receive the experience of born again is the mandatory. और दोबारा जन्म होने का अनुभव पाना बहुत अवश्य है. இந்த தலைப்பிலே தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள ஆவியானவர் உதவி इस शीर्षक के ऊपर वचन देखते हैं. இந்த மறுபடியும் பிறப்பது दोबारा जन्म होना அது சரீர பிரகாரமாக அல்ல, ये शारीरिक रीति से नहीं, அது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இருக்கிறது. वो आत्मा की रीति से. இதை
இந்த ரிலீஜியஸ் போதகர்கள் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ये धर्म गुरु लोग इसको समझ नहीं पाते हैं. இதை இயேசு கிறிஸ்து நிக்கதேமு என்ற போதகரோடு இதை பேசுகிறார். इस बात ये एक निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य के साथ, एक सरदार के साथ हो रहा है. இதை பற்றி பேசும்போது और इस बात को जब आपस में बात कर रहे थे, நீ இஸ்ரவேலுக்கு போதகனாய் இருந்தும் இதை பற்றி உனக்கு தெரியவில்லையா? तो प्रभु ने ये पूछा, तो इस्राएल के ऊपर धर्मगुरु है, फिर भी तू नहीं जानता है क्या? அப்பொழுது பரிசேயர் சதிசேயர்கள் இந்த நிலையிலே ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் நடந்து கொண்டிருந்தது. क्योंकि उन दिनों में फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, वो धर्म के बारे में अच्छे से मानते थे, जानते थे और चलते थे. மத போதகர்கள் பலவிதமான பிரயாசங்களை மோசையின் மூலமாக கொடுத்த கட்டளைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தார்கள். मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार वो अपना अपना धर्म का काम करते थे. ஸோ அவனுக்கு நித்திய ராஜ்யத்தை பற்றியுள்ள அனுபவம் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்ற இந்த ஒரு காரியம் அவனுக்கு புரியாமலே வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார். तो उन लोग अनंत जीवन के बारे में, दोबारा जन्म होने का आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं जानते थे. ஆமென். आमीन. ஸோ அவன் பேசி கொண்டிருக்கிறான், உலக பிரகாரமான பூசாரி ஆசாரி தன்மை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். वो संसारिक रीति से सारे धर्म के काम रीति रिवाज करते आ रहे थे. அப்படிப்பட்டவரோடு இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிறார். और ऐसे एक मनुष्य के साथ प्रभु ये बात कर रहा है. ஒருவன் ஆவினாலும் ஜலத்தினாலும் பிரவாவிட்டால் यदि தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை. यदि कोई आत्मा से और जल से जन्म ना हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண்பது இல்லையும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते दोबारा जन्म हुए बिना. ஆமென். आमीन. நாம் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். हम सब इसके बारे में सुने होंगे. ஆனால் சபையினாவது சபை the church must have the experience of born again. पर इसका अनुभव कलीसिया को जरूरी है. ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தேவையா இருக்கிறது. जो भी परमेश्वर की संतान है सबको जरूरी है. இது தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிறது. ये व्यक्तिगत रीति से है. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தனிப்பட்ட முறையிலே நாம் செல்ல முடியும். और परमेश्वर के राज्य में हम व्यक्ति अनुसार ही प्रवेश कर सकते हैं. இல்லையா? நீங்களும் வாங்க நாங்களும் வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. तुम भी आ जाओ, हम सब चलेंगे, ऐसे सबको लेकर नहीं जा सकते. We individually we enter the kingdom of God. हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे. ஆமென். आमीन. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஊழிய பாதையிலே प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में थे, தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்போது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார். पहले प्रभु के राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजो, तब ये सब तुम्हें दिया जाएगा, इसे कहा. ஸோ இது புத்தியாக சொல்லித்தான் இந்த பிரசங்கம் பலருக்கும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய காரியமாக இல்லை. अपने बुद्धि से इस बात को सोचेंगे तो कोई भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிப்பதற்கு पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अवश्य तो one must have the experience of born again. एक को दोबारा जन्म होने का अनुभव जरूरी है. ஆமென். आमीन. அது எப்படி? वो कैसे होगा? நீங்கள் யோவான் 1 அதிகாரம் 12, 13, 14 வசனங்களிலே यूहन्ना 1 का 12, 13, 14 पढ़ेंगे तो கர்த்தர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. Secondly, next words. वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं और ग्रहण किए हैं, அத்தனை பேர்களும் उन्हें
தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு परमेश्वर की संतान होने का அவர் அதிகாரம் கொடுக்கிறார். अधिकार दिया அவர்கள் और वह இரத்தத்தினாலாவது ना तो लहू से மாம்சத்தினாலாவது ना शरीर की इच्छा से புருஷனுடைய ना சித்தத்தினாலாவது मनुष्य की इच्छा से பிறவாமல் परंतु தேவனாலே பிறந்தவர்கள். परमेश्वर की से उत्पन्न हुए हैं। ஆமென். आमेन। ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए ஒரு மறுபடியும் பிறக்கக்கூடிய ஆவியிலே பிறக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை இங்கு பார்க்கிறோம். दोबारा जन्म होना, आत्मा में जन्म होना अवश्य है। நாம் இயேசு கிறிஸ்து மேல் விசுவாசிக்கிறோம், உண்மைதான். हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो रख रहे हैं, ஆனால் விசுவாசத்தின் மூலமாக पर उस विश्वास के द्वारा இந்த இரண்டாவது பாகம் और ये जो बात है அவர் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் முதல் பாகம், இரண்டாவது பாகம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ. विश्वास रखना और ग्रहण करना, ऐसे दो बात है। இந்த இரண்டாவது காரியத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மட்டுமே தேவனால் பிறந்தவர்கள். तो केवल विश्वास से नहीं, ये दूसरी भाग ये है ग्रहण करना। इधर जो ग्रहण करता है वही संतान होता है। இது ஆங்கில வேதாகத்தில் और अंग्रेजी बाइबल में those who believe and receive him, बिलीव करना और रिसीव करना, प्राप्त करना, इस मतलब से लिखा है। ஆமென். பெற்றுக்கொள்வது प्राप्त करना। அது சில டிரான்ஸ்லேஷன்ல கொஞ்சம் ஜெனரலா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. भाषा की कुछ गड़बड़ी है, एक एक अनुवाद ऐसे ऐसे लिखा गया है। ஆனால் ரிசீவ் ஹிம், पर प्राप्त करने से, எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொள்வது? ग्रहण करके प्राप्त करने से, அவருடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே. वो कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வது மூலமாக प्रभु की आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा ஒரு மனுஷனுடைய ஆவியிலே, एक मनुष्य की आत्मा में அவனுடைய ஒரு குவாலிட்டி, தேவனால் பிறக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை பெறுகிறான். वो परमेश्वर से जन्म होने का एक अनुभव पाता है। ஆமென். आमीन। born by the spirit. आत्मा से जन्म, இது நமக்கு சொல்லவும் முடியாது, और इसको हम बोल नहीं सकते, இது நம்முடைய அனுபவத்தில் அறியலாம். ये हम अनुभव से मालूम करना है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவன் இதை இன்டரக்ஷன் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் சொல்லுவாங்க. और इसको ही बोलते हैं आत्मा की क्रिया। த ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உள்ளே பிரவேசிக்கிற ஒரு சம்பவம். पवित्र आत्मा एक मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने का एक अनुभव। ஆமென். आमीन। அவன்தான் தேவனால் பிறந்தவன். वही परमेश्वर से जन्मा है। அவர்களே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்படிக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். वही परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। இதை பழைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கலாம். पुराने मसीही लोग जानते होंगे, புதிய கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தேவை, பழைய கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தேவை. चाहे पुराना विश्वासी है, नया है, सबको ये अनुभव जरूरी है। ஆமென். आमीन। நாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால், यदि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால், परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो மறுபடியும் பிறப்பது हमें तुम्हारा जन्म होना இஸ் நாட் மேபி, இஸ் மேண்டேட்டரி. वो अवश्य है। அப்ப நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் இருந்தால் यदि कोई मसीह में है, அவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான். वो नई सृष्टि है। பழையவைகள் யாவும் ஒளிந்து போயின, पुराना सारा बीत गया, எல்லாம் புதிதாயின. सब कुछ नया हो गया। ஆமென். आमीन। கொஞ்சம் ஒரு 90% அல்ல, 90% नहीं, ஒரு 80% அல்ல, 80% नहीं, 100%. 100%, 100% 100%, எல்லாம் புதிதாயின. सब कुछ नया हो गया। எல்லாம் எப்படி புதிதாயிச்சு? कैसे सब कुछ पूरा नया हो गया? அவனுடைய ஓல்டு நேச்சர், उनका पुराना स्वभाव, ओल्ड डिजायर, पुराना चाहत, ओल्ड लाइकनेस, पुराना जो भी अभिलाषा, ओल्ड பாவம், पुराना पाप, சாபம், श्राप, எல்லாம் நீங்கி புதிய ஒரு சிருஷ்டியின் அனுபவத்தை அவன் பெற்று सब कुछ मिट जाता है, एक नया अनुभव वो प्राप्त करता है।
Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। இதுதான் மறுபடியும் பிறப்பது என்று. यही दोबारा जन्म होने का अनुभव। இதை அப்போஸ்தலர் ஜான் எழுதும்போது சொல்லுகிறார், और प्रेरित यूहन्ना ये लिखा है, 1 John chapter 3 verse 12. पहला यूहन्ना 3:12। பொல்லாங்கானால் உண்டாயிருந்து காயினை பற்றி சொல்லுகிறார். நாம் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே அவர் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாயிருக்கிறது. பொல்லாங்கானால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல் இருக்க வேண்டாம். அவன் எதிர் நிமித்தம் அவனை கொலை செய்தான். தன் கிரியைகள் பொல்லாதவர்களும் தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவர்களுமாய் இருந்த நிமித்தம் தானே. 11-12 पढ़ेंगे। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम धर्म के थे। ஒரு மனுஷன் ஏன் புதிதாக பிறக்க வேண்டும்? तो एक व्यक्ति क्यों दोबारा जन्म होना है? அப்படியே பிறந்து வாழ்ந்து அப்படியே சென்று விடலாம் அல்லவா? हाँ, माँ के गर्भ से निकला और बड़ा ऐसे ही चले जाते। விசுவாசி சென்று விடலாம் அல்லவா? विश्वास कर कर ऐसे चले जाते। நம்மை கர்த்தர் சிருஷ்டித்தது, प्रभु ने हमें सृष्टि किया நாம் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே, हम एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए। நீங்கள் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாயிருக்கிறது. यही आरंभ से हमने सुना है, அது செய்ய முடியவில்லை. उसको हम कर नहीं पा रहे हैं। இந்த ஆதாமின் வம்ச வழியை பார்க்கும்போது आदम का वंश को हम देखते हैं। காயின் முதல் அவன் பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और कैन के बारे में लिखा है वो उस दुष्ट से था। तो that mean அவன் கர்த்தருடைய ஆவியினால் அவன் பிறக்கவில்லை, वो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा नहीं है, பொல்லாங்கனால் பிறந்திருந்தான். वो दुष्ट से जन्मा था। तो ஆகையால் அந்த சந்ததி யாவும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கும்படியான ஒரு கிருபை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. तो कैन के संतान या उनके वंशावली परमेश्वर के उस आशीष को पाने पाए। கர்த்தர் ஏன் ஆணையும் பெண்ணையும் சிருஷ்டித்தார்? आत्मीय और औरत प्रभु ने क्यों सृष्टि किया? மல்கியா 2:15 படிக்கும்போது मलाकी 2:15 में पढ़ते हैं, அவர் ஒருவனை அல்லவா சிருஷ்டித்தார், படைத்தார். ஆவி அவனுக்கு பரிபூரணமாயிருந்தது, பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறும்படிதானே. क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उनके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை உண்டாக்கும்படிதானே. परमेश्वर की योग्य संतान प्रभु चाहता था। सो ஆனால் காயினோ और कैन के जीवन में பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்தான், वो दुष्ट से था என்று வேதம் சொல்கிறது. ऐसे लिखा है। அது ஆவிக்குரிய பொல்லாங்குடைய ஆவி, वो आत्मा के दुष्ट। ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஜெனரேஷன் பை ஜெனரேஷன் செல்லும்போது तो पीढ़ी दर அந்த சந்ததியில் வந்திருக்கிறபடியால் ऐसे एक वंशावली में हम भी आए हैं। கர்த்தர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பசுத்த ஆவியினாலே நாம் ஆபிரகாமின் சந்ததியாக மாறுகிறோம். जो आत्मा पवित्र आत्मा प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया है उसको प्राप्त करने के द्वारा हम अब्राहम का संतान बनते हैं। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஆக அவர் கர்த்தருடைய ஆவியினாலும் அவருடைய வார்த்தையினாலும் ஜெனிப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அவசியம். इसलिए परमेश्वर के वचन से और आत्मा से दोबारा जन्म होना अवश्य है। அப்படி ஆவியில் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள்
और ऐसे जो दोबारा जन्म हुए हैं தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண்பார்கள், वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் और பிரவேசிப்பார்கள். परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी करेंगे। ஆமென். आमीन। மற்றவர்கள் there is no evidence in the biblical. और किसी को कोई सबूत नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। ஆமா, இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், इसलिए यीशु ने कहा, நானே வழியும் நான் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். मैं ही मार्ग सत्य और जीवन, என்னை இல்லாமல் मुझे बिना ஒருவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை. कोई भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ஆமா, இதன் அர்த்தம் என்ன? इसका अर्थ क्या है? அவருடைய ஆவியினாலும் அவருடைய வார்த்தையினாலும் ஒருவன் பிறவாவிட்டால், परमेश्वर के वचन से और आत्मा से यदि कोई जन्म नहीं हुआ, நீ விசுவாசித்தாலும் हम विश्वास करेंगे तो भी முடியாத காரியம். प्रवेश करना असंभव है। இல்லை இல்லை, நான் விசுவாசிக்கிறேன். नहीं नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। சாத்தானும் விசுவாசிக்கிறான், शैतान भी विश्वास करता है அவன் நடுங்குகிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது. और वो कांपता है। ஆனால் पर சபைக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், कलीसिया को और शैतान का क्या फर्क है? சபையினர் விசுவாசித்து பெற்றுக்கொண்டார்கள், कलीसिया प्रभु को विश्वास करते हैं और प्राप्त करते हैं, சாத்தானோ पर शैतान விசுவாசிக்கிறான், वो विश्वास करता है அவன் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. पर वो प्राप्त नहीं किया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவருடைய உள்ளத்திலே பெற்றுக்கொண்டவர்கள், पर जो कोई उनको विश्वास कर कर प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருப்பார்கள். वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। அவர்கள் மனுஷனால் பிறக்கவில்லை, वो मांस और लहू के नहीं है, தேவனால் பிறந்தவர்கள். वो परमेश्वर से जन्मा है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிப்பட்டவர்களே और ऐसे लोग சபையின் அங்கத்தினராக இருக்க முடியும். वो कलीसिया के अंग है கர்த்தர் இதை ப்ராமிஸ் பண்ணி தந்திருக்கிறார். और इसको प्रभु ने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है। ஆமென். आमीन। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தானே? क्या हम परमेश्वर की संतान है? அப்படியானால் यदि हम परमेश्वर के संतान है, what experience we received in Christ, क्या अनुभव हम पाए हैं मसीह में? அவருடைய ஆவியினாலே நாம் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெற்றிருக்கிறோம்? प्रभु की आत्मा से क्या अनुभव हम हमारे जीवन में पाए हैं? அவர்கள் அப்படி செய்தார்கள், இவர்கள் எப்படி செய்தார்கள், இவர் எப்படி இருந்தார்கள், அப்படி இருந்தார்கள் என்றால் वो ऐसा है, वैसा है, वो ऐसे जी रहा है, ये ऐसे जी रहा है, ऐसे कहने के लिए नहीं है। நான் எப்படி இருக்கிறேன், मैं खुद सोचना है मैं कैसा हूँ। நான் கிறிஸ்துவின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறேனா? क्या मैं मसीह की आत्मा पाया है? ரோமர் சபைக்கு சொல்லும்போது சொல்கிறார், रोमी कलीसिया को ये लिखा गया है, கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல. जो मसीह की आत्मा प्राप्त नहीं किए हैं वो मसीह का नहीं है। ஒருவன் எவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ, जो कोई प्रभु की आत्मा से चलाए जाते हैं அவர்களே தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள் और वही परमेश्वर की संतान है, என்று ரோமர் சபைக்கு எழுதுகிறார். ऐसे रोमी कलीसिया को लिखा गया है। ஆமென். आमीन। எவர்கள் कोई भी, தனிப்பட்ட முறை யாரா இருந்தாலும் சரி, वो कोई भी हो, whoever व्यक्तिगत रीति से कोई भी हो, led by the spirit of the Christ, जो कोई प्रभु की आत्मा से चलाए जाते हैं they are the children of God. वही परमेश्वर के संतान है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இலவத்தில் நாம் கர்த்தரை தொழுது கொண்டாலும், इस संसार में हम परमेश्वर की उपासना किया तो भी, நாம் விசுவாசித்தாலும் हम विश्वास किया तो भी, நித்திய ஆசீர்வாதத்தையும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். आनंद जीवन भी प्रभु ने रखा है। இவ்வுலக ஆசீர்வாதங்கள் மட்டுமல்ல, केवल इस संसार की आशीष नहीं, நித்திய ஆசீர்வாதம். आनंद जीवन का आशीष நித்திய भी। ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? वो क्या है? நித்திய நித்திய காலமாய் அவருடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது. आनंद काल तक युगान युग हम परमेश्वर के राज्य में रहने का। அவர் சிலரை और நண்பர்களாகவும், उसमें किसी किसी को प्रभु अपने मित्र कहा, அவர்களை சீசர்களாகவும், कोई कोई को प्रभु चेला बनाया, மணவாட்டியாகவும், अपने दुल्हन के समान बुलाया, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகவும் परमेश्वर के संतान कर कर बुलाया। தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். प्रभु ने चुना है, बुलाया है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோ ஆகையால் சபையானது தெரிந்து கொள்ளுதலையும் நோக்கத்தையும் அறிந்து செயல்படுவோம் என்றால், तो कलीसिया बुलाए जाने का और चुने जाने का उद्देश्य को समझकर चलेंगे,
நாம் மிகவும் மிகவும் கவனமாயிருப்போம். और ऐसे चलने के लिए हम बहुत सावधान भी रहना है। ஆமென். आमेन। தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால், यदि हम परमेश्वर के संतान है, தேவனுடைய ஆவியில் நடத்தப்படுகிறவர்களாக இருந்தால், यदि परमेश्वर की आत्मा से चलाए जा रहे हैं, தேவனை போல சிந்திப்பார்கள். हम परमेश्वर के जैसे विचार रखेंगे। தேவனுக்குரிய ஆவியின் கனிகளாய அவருடைய 9 கனிகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எக்ஸர்சைஸ் செய்வார்கள். आत्मा के फल जो है 9 प्रकार का है, वो सब उनके जीवन में प्रकट होगी। ஒரு மரத்தின் கனி ஒரு மரத்தை அதன் கனியினால் அறியப்படுவீர்கள். एक वृक्ष को उसके फल से हम पहचानते हैं। ஆமென். आमेन। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை மற்றவர்கள் அறிய வேண்டும். हम परमेश्वर के संतान है, ये दूसरे लोग जानना आवश्यक है। எப்படி அறிவார்கள்? वो कैसे जानेंगे? சிலுவை குறி போட்டதுனால அல்ல, एक क्रूस की निशान लेकर चलने से नहीं, நான் சர்ச்சி மெம்பர் அல்ல, मैं एक कलीसिया में मेंबर हूँ बोलने से नहीं, நான் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். हम मसीह को हमारे जीवन में प्रकट करना है। ஆமென். आमीन। How we are expressing the Christ in our life. हम मसीह को कैसे हमारे जीवन से दूसरों को बता रहे हैं। இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த பிறகு जब यीशु मसीह जी उठा, அவர் 40 நாள் உலகத்தில் இருந்து 40 दिन तक अपने संसार में रहा, எல்லாரும் காணும்படியாக வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது, और 40 दिन अपने लोगों से मुलाकात किया, और उसके बाद जब उठा लिया गया था, கர்த்தர் பேசினது என்னவென்றால், तब यीशु ने यही कहा, உங்கள் மத்தியில் நான் சதா காலங்கள் உங்களுக்கு கூட இருக்கிறேன். मैं जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वापस आऊंगा, मैं सदा जीवित हूँ। எல்லா அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. सारे अधिकार मेरे हाथ में है। நீங்கள் போய் எனக்கு சாட்சியாயிருங்கள். तुम जाओ और मेरे लिए गवाह ठहरो। To be witness to me. मेरे लिए गवाह रहो, बने रहो। ஆமென். आमेन। வேற யாருக்கும் கிடையாது. और किसी की गवाह नहीं, Witness to Christ. मसीह की गवाह होना है। ஆமென். आमेन। ஏனென்றால் क्योंकि அவர்கள் அவருடைய ஆவியை பெற்றிருக்கிறபடியால், हम परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किए हैं மறுபடியும் பிறக்கிறபடியால், और दोबारा जन्म लिए हैं, அவருடைய கிறிஸ்துவின் ஆவியை பிரதிபலிக்கிறவர்கள். हम प्रभु की आत्मा को पाकर उसको प्रकट करते हैं। ஆக இந்த நாளிலே तो आज के दिन में let us examine ourselves, either I received the experience of the born again, हम अपने आप को जांचना अवश्य है, क्या मैं दोबारा जन्म हुआ है कि नहीं, and make confirm. और उसको कंफर्म करना है। தேவ ஆவியானவர் உதவி செய்வார். प्रभु की आत्मा उसके लिए सहायता करेंगे। கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையினாலே நம்மை அவருடைய ஆவியினாலே நம்மை ஜனிப்பிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. प्रभु अपने आत्मा से और वचन से हमें जन्म देता है। ஆமென். आमेन। What is our experience? क्या अनुभव हम पाए हैं? நாம் கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா? क्या सच में मसीह को हम प्राप्त किए हैं? கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொண்டால் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிப்பீர்கள். यदि मसीह को हम प्राप्त किया है तो मसीह को प्रकट करेंगे। இப்பொழுது அசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டால் அந்த ஆவியின்படி செயல்படுவீர்கள். यदि अशुद्ध आत्मा अंदर आया तो अशुद्ध क्रियाएं प्रकट होगी। பசுத்த ஆவி வரும்போது पवित्र आत्मा जब आएगी, கிறிஸ்துவை பிரதிபலிப்பீர்கள். हम पवित्र बातों को यीशु मसीह के बारे में प्रकट करेंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள். हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। இது ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலே கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம். ये सबके लिए व्यक्तिगत रीति से प्रभु देता है आशीष। ஆமென். आमेन। நாம் கடைசி நாட்கள் இருக்கிறோம். हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக காத்திருக்கிறோம். और मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, அவருடைய நிறைவேறலுக்காக காத்திருக்கிறோம். और वो पूरा होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। அந்த நிலையிலே तो इस स्थिति में நாம் அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்றால், यदि हम उनसे मिलना है तो, அவருடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் और என்றால், परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும். दोबारा जन्म हुए हैं, उस अनुभव को हम अपने जीवन में पाए। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது செய்யப்படும் செய்வார்கள் என்று சொல்வதற்காக ये होगा, हो जाएगा ऐसे नहीं, பெற்றுக்கொள்கிறது. होना चाहिए, प्राप्त करना है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। பவுல் இதை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறார், और प्रेरित पौलुस और भी कहा है, நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று
முத்திரையாக பெற்றுக்கொண்ட பசுத்த ஆவியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று. और जो उद्धार के दिन के छुटकारा का दिन के लिए प्रभु ने वायदा किया है, पवित्र आत्मा को पाओ और उसको दुख ஆவிக்குரிய தேவன் ஆவிக்குரிய காரியமாக பேசுவார். आत्मा का परमेश्वर आत्मा के लिए बात करेगा. आपको शरीर வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய விடுதலை தருவார். शारीरिक रीति से भी छुटकारा देता है. கர்த்தரே ஆவியானவர், அவருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. प्रभु तो आत्मा है, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. அவர் விடுவிக்கிறார், वो हमें छुड़ाता है, நம்மை சுகப்படுத்துகிறார். हमें चंगाई देता है. For what? ये सब करता है क्या के लिए? நாம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு, हम आत्मा में उन्नति कर कर अनंत जीवन पाने के लिए, மறுபடியும் பிறப்பதற்கு, दोबारा जन्म होने के लिए, நாம் திரும்ப புதிய சிருஷ்டிகளாக, तो दोबारा जन्म होकर नए सृष्टि होकर தேவ பிள்ளைகளாக परमेश्वर की संतान होकर வாழ்ந்து தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுவோம். हम जिए और प्रभु की इच्छा को पूरा करें. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசத்தால் மட்டும் போதாது. मैं विश्वास करता हूँ ऐसे कहने पर केवल नहीं, Everyone to receive the experience of the born again. पर हमें उस अनुभव पाना है दोबारा जन्म होने का. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிகிறார். प्रभु की आत्मा में जानता है, ஆவி தூரத்திலிருந்து அறிகிறார். हमारी आत्मा को दूर से परखता है, அந்த எண்ணங்களையும் தூரத்தில் அறிகிறார். हमारा विचारों को जानता है, ஆவியை சீக்கிரமாக அறிகிறார். हमारी आत्मा को परखता है, देखता है. காரணம் அவர் எல்லா ஹியூமன் ஆவிகளுக்கும் தேவன் பிதாவாக இருக்கிறார். क्योंकि वो सारे आत्माओं का पिता है. ஆமென். आमीन. ஆகையால் इसलिए இந்த நாளிலே आज के दिन குறிப்பாக विशेष करके அவருடைய புதிய சிருஷ்டிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். हम उस नई सृष्टि के अनुभव को प्राप्त करें. பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், जो प्राप्त नहीं किए हैं, you seek the Lord. अब प्रभु को पाए. நாட்கள் கடந்து செல்கிறது. दिन बीते जा रहा है, தேவனுடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்கிறது. प्रभु के आगमन नजदीक होते जा रहा है. Lord, give me such experience in my life. प्रभु मुझे यह अनुभव दे. Amen. आमीन. Not by feeling, केवल अफसोस करने की नहीं है, but in spirit. और कुछ महसूस करने के लिए नहीं है, पर आत्मा में अनुभव पाने के लिए. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. தேவனுடைய பிரசன்னமும் தேவனுடைய வல்லமையும் தேவனுடைய ஆவியும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के सामर्थ, अनुग्रह आप सबके साथ बने रहें. இந்த புதிய அனுபவத்தை ஒவ்வொருவரும் பெற்று கர்த்தருக்குள் புதிய சிருஷ்டிகளாக இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. ये अनुभव पाकर नई सृष्टि होकर जीने के लिए प्रभु सहायता करें. யாவரும் எழுந்து நிற்போம். हम सब खड़े हो जाएं. Praise the Lord. Hallelujah. Praising you. Praising you. हालेलुया. हालेलुया. Praising you. Praising you, Lord. हम प्रभु